Hi third years. Today we discuss about crystal field theory. Crystal field theory is the one of the theory of coordination compounds. This theory proposed by Bethe and Locke. Bethe and Locke, two scientists, proposed the crystal field theory. So this theory mainly explains the color and magnetic properties of the complex compounds. Okay, Nana? So every metal ion has empty d block elements. So these empty orbitals occupied electrons by ligands. Okay. So this metal ligand between the metal ligand, so created electric field. The attraction between the metal ligand between metal ligand, electric field is created. Okay, Nana? So metal ligand bond is completely pure ionic bond. So already you know the coordination covalent bond. So every metal has empty d block elements. Crystal field theory. Crystal field theory. So every metal has empty d block elements. These empty d block elements, how many blocks are there in d block? D orbitals, empty d orbitals, how many are there? 5 blocks, 10 electrons. So before approaching the ligands to metal ion, they have same energy. Suppose d block means dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, dz square. These all are d block element, d orbitals. So these d orbitals have same energy before approaching the ligand. When the ligand approaches to metal ion, when the ligands approaches to metal ion, automatically the 5 orbitals destroyed. So first ఎలా అంటే ఈ 5 ఆర్బిటాల్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ ఎనర్జీ ఉంటాయి, సేమ్ గా డీజనరేట్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే లైగండ్ వచ్చి మెటల్ అయాన్ అప్రోచ్ అవుతుందో, ఆ రెండు అప్రోచ్ అయితేనే కదా కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయ్యేది. సో అప్రోచ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్లీ ఇవి 2 సెట్స్ కింద స్ప్లిట్ అయిపోతాయి. 2 సెట్స్ కింద ఈ 3 ఆర్బిటాల్స్ నేమో T2G అని, ఈ 2 ఆర్బిటాల్స్ నేమో ఈజీ ఆర్బిటాల్స్ అని అంటాం. 3 ఆర్బిటాల్స్ T2G, ఈ 2 ఆర్బిటాల్స్ ఈజీ ఆర్బిటాల్స్. అగైన్ లిసన్ అన్న, లైగండ్ మెటల్ అయాన్కి ఉండే లైగండ్ అనేది మెటల్ అయాన్లో ఉండే ఎంటీ డి ఆర్బిటాల్స్ ని ఆక్యుపై చేసి కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. వెర్నస్ థియరీ నుంచి మనం ఇదే చెప్పుకుంటున్నాం. సో అయితే మెటల్ కి లైగండ్ కి ఉండే బాండ్ ప్యూర్ అయానిక్ బాండ్. సో ఇందులో ఉండే లైగండ్స్ అనేవి సమ్ నెగిటివ్ ఉంటాయి, లేదా న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్ ఉంటాయి, సమ్ టైమ్స్ పాజిటివ్ ఉంటాయని కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. సో ఈ లైగండ్ మెటల్ అయాన్ అప్రోచ్ అవ్వకముందు ఈ 5 ఆర్బిటాల్స్ ఒకే ఎనర్జీని కలిగి ఉంటాయి, ఒకే విధంగా డీజనరేట్ అవుతాయి. కానీ ఎప్పుడైతే లైగండ్ వచ్చి మెటల్ అయాన్ మీద అప్రోచ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుందంటే ఈ డి ఆర్బిటాల్స్ అనేవి 2 సెట్స్ కింద స్ప్లిట్ అయిపోతాయి, విడిపోతాయి. సో 2 సెట్స్ కింద విడిపోతాయి కదా, వీటిని ఈ 3 ఏమో ఒక సెట్ కింద, ఈ 2 ఆర్బిటాల్స్ ఒక సెట్ కింద స్ప్లిట్ అవుతాయి. సో 3 ఆర్బిటాల్స్ ని T2G అని, దీస్ 2 ఆర్ ఈజీ ఆర్బిటాల్స్. These three orbitals is known as T2G orbitals, and these 2 orbitals is known as easy orbitals. This is called crystal field splitting. Okay, by approaching of ligands to the metal ion, automatically the d orbitals are split to set of groups. One is T2G and one is easy. So this splitting is known as crystal field splitting. Okay, Nana? So this crystal field splitting we are seeing in octahedral complex and tetrahedral complex and square planar complex also. ఓకేనా? ఈ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ అనేది ఇలా స్ప్లిట్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాను కదా. ఈజీ ఆర్బిటల్స్ ఒక సెట్ కింద, T2G ఆర్బిటల్స్ అనేవి ఒక సెట్ కింద స్ప్లిట్ అవుతాయి. ఈ స్ప్లిట్ అయిన ఆర్బిటల్స్ అనేవి ఈ స్ప్లిట్ అయిన ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్లలో ఎలా ఉంటుంది, టెట్రాహెడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్లో ఎలా ఉంటుంది, స్క్వేర్ ప్లానర్ కాంప్లెక్సెస్లో ఎలా ఉంటుందో చెప్పేది క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ చెప్తాం.
ఫస్ట్ మనం ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్ తీసుకుందాం అన్న. సో ఫస్ట్ dxy dyz dzx dx² - y² dz² అనేవి మీకు ఆల్రెడీ షేప్స్ తెలుసు, ఇంటర్మీడియట్ అండ్ 10th క్లాస్లో నేర్చుకున్నారు. ఒకసారి చూద్దాం చూడండి. T2g ఆర్బిటాల్స్ ఈజీ ఆర్బిటాల్స్, T2g ఆర్బిటాల్స్, T2g ఆర్బిటాల్స్. సో dxy, xy means you take x axis, y axis, dxy, x axis in between the x axis, in between the y axis, dumbbells. Next dyz, dyz you take here y, here z axis, in between you have to draw dumbbells. Okay, then dzx, this one z x axis, this one z axis, xz. These three are T2g orbitals, dxy dyz dzx. ఓకే నానా, చూడండి xy yz zx తీసుకున్నప్పుడు యాక్సిస్ కి మధ్యలో తీసుకున్నాం డంబెల్ అనేది. దీస్ త్రీ ఆర్ T2g. దెన్ CEG ఆర్బిటాల్స్, EG are two only, no? dx² - y² dz². Take x axis and y axis, dx² - y², x axis y axis. So on the axis, before you take in between the axis, now you take dumbbells on the axis. Okay, next dz² na, dz², that means we need z axis only, this one z on the axis, this is dz², dz². These two are EG orbitals. సో ఇవి T2g EG ఆర్బిటల్ షేప్స్. సో ఇందులో అంటే డి ఎంటీ షెల్స్ ఉంటాయి, ఎంటీ ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఈ ఎంటీ ఆర్బిటల్స్ అనేవి లైగెండ్స్ అప్రోచ్ అయినప్పుడు వీటిలో మెటల్ అప్రోచింగ్ ఎలా ఈజీ ఆర్బిటల్స్ ఎలా స్ప్లిట్ అవుతాయి, T2g ఆర్బిటల్స్ ఎలా స్ప్లిట్ అవుతాయి అనేది చెప్తాం. ఫస్ట్ ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్, ఫస్ట్ వన్ ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్. ఎగ్జాంపుల్, crystal field splitting of octahedral complex is the heading nana, said heading. Crystal field splitting of this is essay nana, octahedral complex, octa అని పెడుతున్నా, octahedral complex. చూడండి ఫస్ట్ d orbitals. How many are d orbitals? 5 d orbitals. 1 2 3 4 5 ఇలా ఉన్నాయి. ఇవి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళినప్పుడు 5 ఆర్బిటల్స్ వెళ్ళిపోతాయి. 1 2 3 4 5 అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెట్టినప్పుడు ఏమవుతాయి, 5 ఆర్బిటల్ ఇలానే అవుతాయి, ఇలా పైకి వెళ్తాయి జస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. దెన్ ఇక్కడ ఎలా అవుతుందంటే స్ప్లిట్, ఇలా 2 సెట్స్ కింద స్ప్లిట్ అయిపోతుంది. ఇది ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్. 2 సెట్స్ కింద స్ప్లిట్ అయినప్పుడు డౌన్ అంటే ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లైగెండ్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు లైగెండ్స్ అప్రోచింగ్ లేదు. సో ఇప్పుడు లైగెండ్స్ అప్రోచ్ అవుతున్నాయి. లైగెండ్స్ అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఈ 5 d ఆర్బిటల్స్ ఏమవుతాయి, స్ప్లిట్ అవుతాయి అన్నాను. సో ఈజీ ఆర్బిటల్స్ ఆర్ మోర్ పుల్డ్ కంపేర్ టు T2g ఆర్బిటల్స్ ఇన్ ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్. ఈజీ ఆర్బిటల్స్ అనేవి బాగా పుల్ చేస్తాయి దేన్ని, T2g ఆర్బిటల్స్. దానివల్ల ఇవి ఏమవుతాయి, ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్తాయి, ఇవి డౌన్కి వస్తాయి. ఈజీ ఆర్బిటల్స్ ఎన్నన్నా 2, రిమైనింగ్ T2g ఆర్బిటల్స్ 3 T2g ఆర్బిటల్స్. మళ్ళీ వినండి ఒకసారి, ఇది మెటల్ డి ఆర్బిటల్స్. సో డి ఆర్బిటల్స్ 5 ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళాయి, సేమ్ ఇవే డి ఆర్బిటల్స్. సో ఇక్కడ దేని ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఉంది, లైగెండ్ అప్రోచ్ అవుతుంది. లైగెండ్ అప్రోచ్ అయిన వెంటనే ఏమవుతాయని చెప్పండి, డి ఆర్బిటల్స్ స్ప్లిట్ అవుతాయని దాన్ని క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ అన్నాం. ఈ స్ప్లిట్ అయినప్పుడు ఈజీ ఆర్బిటల్స్ పుల్డ్ మోర్ కంపేర్ టు T2g. దట్స్ వే
easy orbital going excited state and excited, that means excited state, that means higher level and T2G orbitals going lower level. ఈ కిందకు వస్తాయి అవి పైకి వెళ్తాయి. ఓకే, T2G అంటే 3 ఆర్బిటల్స్ డౌన్కి వస్తాయి, ఈజీ ఆర్బిటల్స్ గోయింగ్ అప్ సైడ్ అంటే గోయింగ్ హై లెవెల్ అప్ లెవెల్, ఈ పై లెవెల్కి వెళ్తాయి, కింద లెవెల్కి వస్తాయి. సో every metal ion has d block, empty d block elements. These orbitals stabilized by T2 orbital stabilization and having some stabilization energy. Easy orbitals also having some stabilization energy. Every T2G orbital stabilized by 0.4 units nana, 0.4 units stabilization energy, 0.4 units. Every EG orbital is stabilized by 0.6 unit, delta. అంటే దీని స్టెబిలైజేషన్ ఈజీ ఆర్బిటల్స్కి అయితే ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్కి స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ 0.6 యూనిట్స్ ఉంటుంది. అలాగే T2G ఆర్బిటల్స్లో ఎలక్ట్రాన్స్కి దానికి 0.4 యూనిట్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇవి T2G ఆర్బిటల్స్ డౌన్కి వచ్చాయి, ఈజీ ఆర్బిటల్స్ అనేవి హై లెవెల్కి వెళ్ళాయి. సో ఈజీ ఆర్బిటల్ హై లెవెల్కి వెళ్తే అవి నెగిటివ్ ఛార్జ్ అవుతాయి, T2G ఆర్బిటల్ లో లెవెల్లో ఉండేవి పాజిటివ్ ఛార్జ్ అవుతాయి. సపోజ్ ఇక్కడికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ వచ్చిందనా, దీని ఎనర్జీ ఎంత 0.4 యూనిట్స్. Then one electron going to easy orbitals that get minus 0.6 units energy. Otherwise these 3 orbitals filled with electrons, that means 6 electrons into how much charge stabilization energy 0.4 into 6 ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ కి 0.4 means 6 electrons 0.4 into 6 into 0.4. okay, the energy difference between the two orbitals is called crystal field stabilization energy. ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఇందులోకి వెళ్తాయి, కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజీలోకి వెళ్తాయి. డి బ్లాక్ లో వెళ్ళినప్పుడు ఈజీ ఆర్బిటల్స్ T2G ఆర్బిటల్స్ సమ్ ఎనర్జీని గెయిన్ చేస్తుంది, మనం యూనిట్స్ తో చెప్పాం కదా. అలాగే ఈజీ ఆర్బిటల్స్ సమ్ ఎనర్జీని గెయిన్ చేస్తుంది. ఈ 2 ఎనర్జీస్ కి ఉండే డిఫరెన్స్ ఏమంటారంటే క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ అంటాం. ఓకేనా? సపోజ్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ ఇలా ఫిల్ అయ్యాయి 3 ఎలక్ట్రాన్స్, 1 2 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయ్యాయి. తర్వాత 1 2 ఎలక్ట్రాన్స్ పైకి వెళ్ళాయి. ఓకే, సో T2G అంటే ఎవ్రీ ఎలక్ట్రాన్ క్యారీస్ 0.4 యూనిట్స్ ఎనర్జీ. 0.4 యూనిట్స్ అంటే 3 into 0.4 1.2 అవుతుంది. 1.2. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 0.6 1.2 అంటే స్టెబిలైజేషన్ T2G లోంచి ఈజీ తీసేస్తే ఎంత 0. The energy difference అంటే మైనసే కదా. difference between the T2G orbitals and easy orbitals is called the stabilization energy, crystal field stabilization energy. Understand? Again listen Anna. Crystal field splitting in octahedral complex. So what is the crystal field splitting? So when the approach of ligand to the metal ion, automatically the degenerate orbitals are destroyed. The 5 degenerate orbitals are destroyed. So when the approaching of ligand, the d orbitals divide into 2 sets of orbitals, that means T2G and EG. So T2 in octahedral complex, T2G are going to lower level. Why? Because EG orbitals pulled more compared to T2G orbitals. ఇవి బాగా pull చేయడం వల్ల ఏమవుతాయి, T2G orbitals down కి వస్తాయి, EG orbital up కి వెళ్తాయి. So every T2G orbital carries stabilized by 0.4 units, every EG orbital is stabilized by 0.6 units. So మనం ఏం చేస్తుంది, the energy difference between the EG orbitals and T2G orbitals is called the crystal field stabilization energy. సో ఈ రెండింటికి ఉండే డిఫరెన్స్ ఏమంటామంటే క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ అంటాం. అది ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్ లో చూసాం అనుకోండి, క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ ఇన్ ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్. అదే మనం టెట్రాహెడ్రల్ లో చూస్తే క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ ఇన్ టెట్రాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్ అంటాం. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది నాన్న ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్ కి, ఓన్లీ ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్. ఓకే, ఫస్ట్ డి ఆర్బిటల్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలానే తీసుకుంటారు. ఈ డి ఆర్బిటల్స్ ఎగ్జిట్ స్టేట్ కి వెళ్తే సేమ్ అన్ని ఒక విధంగానే డీజనరేట్ అవుతాయి, అన్నిటికీ ఒకే ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఇవేమవుతాయి స్ప్లిట్ అయినాయి అంటే ఇవి లైగెండ్ అప్రోచ్ అయిందో, లైగెండ్ అప్రోచ్ అవగానే ఇవేమవుతాయి స్ప్లిట్ అయిపోతాయి. దీన్ని క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ అంటాం. ఈ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్ అయిన వెంటనే ఏమవుతుంది, ఒక్కొక్క లైగెండ్ ఒక్కొక్క ఆర్బిటల్ ఒక్కొక్క ఎనర్జీనే ఉంటుంది. అంటే ఇవి 2 సెట్, ఇది 1 సెట్, ఇది 1 సెట్. ఈజీ ఆర్బిటల్ గెట్ స్టెబిలైజ్డ్ బై 0.6 యూనిట్, T2G ఆర్బిటల్ స్టెబిలైజ్డ్ బై 0.4 యూనిట్స్.
దిస్ వన్ గోయింగ్ అప్ సైడ్, ఇది పైకి వెళ్తే దాన్ని ఏమో నెగిటివ్ చార్జ్ అంటే డీస్టెబిలైజ్ అంటాం, కింద డౌన్కి వస్తే దాన్ని ఏమో స్టెబిలైజ్ అంటాం. ఇప్పుడు T2G ఆర్బిటల్ ఎంత అవుతుంది, స్టెబిలైజ్ అవుతుంది 0.4 యూనిట్స్ అవుతుంది. ఇది ఈజీ ఆర్బిటల్స్ అనేది 0.11, 0.6, 1. ఈ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్, ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏమంటారంటే క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ అంట. ఇది ఏంటంటే ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్. దీనికి ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, ఒకసారి ఆ టేబుల్ చూద్దాం. క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇన్ crystal field splitting in octahedral complex లేదా D orbital splitting in octahedral complex అలా కూడా రాయొచ్చు. in presence of, దేని presence లో, in presence of ఫస్ట్ స్ట్రాంగ్ లైగెండ్ తీసుకున్నాం. ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ లైగెండ్. స్ట్రాంగ్ లైగెండ్ ఒక రకంగా స్ప్లిట్ అవుతుంది, అదే ఒక రకంగా ఎలక్ట్రాన్స్ ఇప్పుడు వెళ్తాయి. వీక్ లైగెండ్స్కి ఒక విధమైన ఎలక్ట్రాన్ అప్రోచింగ్ ఉంటుంది. చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, నెంబర్ ఆఫ్, హెడ్డింగ్ పెట్టేసుకున్నారా, ఇది అరేంజ్ చేసేస్తాను. Crystal field splitting in octahedral complex in presence of strong ligand. ఒక టేబులర్ ఫామ్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నేను. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ డి ఆర్బిటల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ డి ఆర్బిటల్స్ లేదా నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ డి ఆర్బిటల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ number of electrons in d orbitals, number of electrons in d orbitals. Second one distribution of electrons, distribution of electrons, distribution of electrons అంటే ఇవేమో T2G, ఇవేమో EG. సో T2G ఎన్ని ఉంటాయి, ఎన్ని ఆర్బిటల్స్, 3 కదా. 1 2 3 బ్లాక్స్, ఈజీ ఆర్బిటల్ 2 బ్లాక్స్. ఓకే. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, దెన్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ, స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ. Stabilization energy. Next one, stabilization energy. Number of unpaired electrons, number of unpaired electrons. Okay. First one, number of electrons in d orbitals, distribution of electrons, distribution T2G, EG. So stabilization energy, number of unpaired electrons, number of unpaired electrons. First number of d orbitals, number of electrons in d orbitals 1 అన్న. ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, దేంట్లోకి వెళ్తుంది, T2Gలోకి వెళ్తుంది. ఫస్ట్ T2Gలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎనర్జీ ఎంత వస్తుంది, ఎనర్జీ 0.4 డెల్టా, అంతేనా, 0.4 వస్తుంది. నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, సింగిల్గా ఉంది కదా, 1 రాయండి. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఎలక్ట్రాన్స్ 2, దట్ మీన్స్ నెక్స్ట్ దాంట్లోకి వెళ్తుంది. అప్పుడు స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ 0.8 డెల్టా. నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి,
2. నెక్స్ట్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ నాన్న, 3 ఎలక్ట్రాన్స్ 1 2 3 ఎంత అవుతుంది అప్పుడు 1.2 డెల్టా. నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 3. నెక్స్ట్ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ 1 2 3 4th ఎలక్ట్రాన్ వీక్ లైగండ్ అయితే ఓకే. వీక్ లైగండ్ ప్రెజెన్స్ లో జరిగే స్ప్లిట్టింగ్. నెక్స్ట్ స్ట్రాంగ్ లైగండ్ లో జరిగే స్ప్లిట్టింగ్ చెప్తాం ఓకే. నెక్స్ట్ 1.6 డెల్టా. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానా, ఫస్ట్ 0.4 అంటే అన్ని T2G ఎలక్ట్రాన్సే వెళ్తున్నాయి కదా. సో అన్ని T2Gలు వెళ్తున్నాయి కాబట్టి 0.4 యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. అదే ఈజీ అయితే ఏం చేస్తాం, 0.6 మైనస్ చేసుకుంటూ రావాలి. సో 1.6 అయింది. 1.6 డెల్టా. లోన్ పేర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 2. 2 కదమ్మా. నెక్స్ట్ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ 5 2 2 4 5 అగైన్ ప్లస్ 1.2.0 డెల్టా. 1 ఉంది అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఓకే. నెక్స్ట్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ 1 2 3 సరిపోయినాయి కదా 6 ఎలక్ట్రాన్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది 2.4 డెల్టా. ఇక్కడ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 0. నెక్స్ట్ 7 ఎలక్ట్రాన్స్ నన్ను 1 2 3 7th ఎలక్ట్రాన్ ఎందులోకి వెళ్తుంది, ఈజీలోకి వెళ్తుంది. ఈజీ అప్పుడు ఎంత 0.6 తీసేయండి. 0.6 తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది, ఎంత 1.8 అంతేనా. 2.4 నుంచి 0.6 తీస్తే 1.8 కదా. 1.8 డెల్టా. నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ 1. నెక్స్ట్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ నన్ను మళ్ళీ 1.8 లోంచి 0.6 తీసేయండి. ఎంత అవుతుంది 1.2 డెల్టా. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2. అగైన్ 9 ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తాం, ఇది పేర్ అవుతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ 1 0.6 డెల్టా. మళ్ళీ 10 ఎలక్ట్రాన్స్. డి బ్లాక్లో 10 కదా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండేవి. ఇలా పేర్ చేసి వేయండి. ఏమవుతుంది 0 డెల్టా. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 0 ఓకే. చూడండి అగైన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఆర్బిటల్ డి ఆర్బిటల్స్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ T2G EG, నెక్స్ట్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ, నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓకే. సో ఫస్ట్ 1 ఎలక్ట్రాన్ డి బ్లాక్ లో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఎందులోకి వెళ్తుంది, T2G. దెన్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్సో EG T2G T2G. దెన్ థర్డ్ T2G T2G T2G. సో T2G the electron going to T2G it is stabilized by 0.4 units. Like that we adding 0.4 0.04 0.4 0.4 followed. Then here next 7th electron enters to EZ. So EZ means destabilize. Destabilize means reduce 0.6 units. From here onwards we have reduced 0.6 0.6. That means you get lastly 0 stabilization energy. Unpaired electrons 0. Okay Nana? Okay, next d orbital splitting in octahedral complex in presence of weak ligand. Heading button, side heading button. Splitting of crystal field splitting in crystal field splitting of d orbitals in octahedral complex presence of weak ligand, presence of
weak ligand. Crystal field splitting of d orbitals in octahedral complex in presence of weak ligand అన్న. వీక్ లైగండ్ ప్రెజెన్స్ లో క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుందో మనం చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ డి ఆర్బిటాల్స్ కదా, డి ఆర్బిటాల్స్ ని షార్ట్ ఫామ్ లో రాస్తున్నాను, ఫుల్ ఫామ్ రాయండి మీరు. డి ఆర్బిటాల్స్ T2g orbitals, then Eg, next stabilization energy, next unpaired electrons. Okay, first one and d orbitals nana T2g, Eg, stabilization energy and unpaired electrons. First T2g has 3 orbitals now. First 3 blocks drawn. Eg orbitals also 2 blocks drawn, 2 blocks. Stabilization energy, unpaired electrons. Letters sir kanbadtala. So first D block has 1 electron. That means it will go to T2g, that means stabilized by 0.4 units, unpaired electrons 1. Then D orbitals 2, here 1, then T2g stabilized by 0.82, 2 unpaired electrons. Then 3 electrons in D orbital, it will go to third T2g orbital and stabilized by 0.4 means 1.2 and unpaired electrons are 3. Then fourth electron is not going to T2g, it will go to Eg in presence of weak ligand. No, ఈ వీక్ లైగండ్ ప్రెసెన్స్ లో జరుగుతుంది కాబట్టి అదేమవుతుంది, T2g ఆర్బిటల్స్ ఫిల్ అవ్వకుండానే ఈజీలోకి ఎంటర్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఈజీలోకి ఎంటర్ అయితే ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ 0.6 మైనస్ చేయాలి కదా, అప్పుడు 0.6 అవుతుంది. ఇక్కడ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 4 అవుతాయి. నెక్స్ట్ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, 1 2 3 4 5 ఎలక్ట్రాన్స్. అగైన్ మైనస్ చేయండి, అప్పుడు 0.6 మైనస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 0. దట్ మీన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 5. దెన్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ 1 2 3 4 5, 6th ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ ద T2g ఆర్బిటాల్, T2g లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. That means 0 plus you add 0.4, that means 0.4 you get. Then unpaired electrons are 4. Then d orbital electrons are 7. That means the another electrons again entered into the T2g and it stabilized by 0.4 units. That means 0.4 plus 0.4 again you get 0.8 and unpaired electrons are 3. Okay, then 0.8 again, then 8 electrons same again enter to the T2g, that means 1.2, unpaired electrons 2. Then 9 electrons means 2 2 2, here 2, that means entered into the Eg. Again you do minus 0.6, 1.2 minus 0.6, 0.6 stabilized. Again 10 electrons nana, 10 electrons will be stabilized by destabilized by 0.6 unit, that means 0. Here unpaired electrons 2, here 1, here 0. This is the splitting of d orbitals in octahedral complex presence of weak ligand. Weak ligand presence లో ఏమవుతుందంటే, ఫస్ట్ స్ట్రాంగ్ లైగండ్ లో ఏమైంది, 3 T2g ఆర్బిటల్ ఫిల్డ్ మొత్తం ఫిల్ అయిన తర్వాత then next electrons going to easy orbitals. Here not there like that, here T2g not filled, not completed to T2g, not filled to T2g orbitals also entering to the easy orbitals లోకి వెళ్ళిపోయాయి. T2g orbitals ఫిల్ అవ్వకుండానే ఈజీ ఆర్బిటల్స్ కి ఎంటర్ అయిపోయాయి. ఓకే, ఇది స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది, ఈజీ T2g ఆర్బిటల్స్ తీసుకున్నప్పుడల్లా 0.4 యాడ్ చేసుకుంటా, ఈజీ ఆర్బిటల్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడల్లా 0.6 మైనస్ చేసుకుంటా వస్తుంది. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇన్ ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్. మీరు ఏం రాయాలి, ఫస్ట్ థియరీ గురించి రాయాలి. థియరీలో ఏం రాస్తారు,
డెత్ అండ్ లక్ అనేది వాళ్ళకి అని 2 సైంటిస్ట్ ప్రపోజ్డ్ ద క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ అని రాసి మెటల్కి లైక్ అండ్ ఉండే బాండ్ అయానిక్ బాండ్ కలర్ నెగటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగిందని చెప్పి క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిట్టింగ్ అంటే ఏంటి, క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ. దెన్ యూ రైట్ ద ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్. టోటల్ ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్ లో ఎన్ని లైగెండ్స్ ఉంటాయి, 6 లైగెండ్స్ ఉంటాయి. ఈ 6 లైగెండ్స్ వన్స్ ఐ విల్ అరేంజ్. సపోజ్ ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్ అంటే 6 లైగెండ్స్ ఉంటాయి. మెటల్ ఇలా ఉంటుంది. ఈ మెటల్ని 6 లైగెండ్స్ యాక్సిసెస్ ఉన్నాయి కదా, ఎక్స్ వై జెడ్, ఎక్స్ వై జెడ్, ఎక్స్ వై జెడ్ యాక్సిస్ ఉన్నాయి కదా. ఈ యాక్సిస్ వెంబడి లైగెండ్స్ అనేవి ఏమవుతాయంటే ఈ మెటల్ని అప్రోచ్ అవుతాయి. అప్పుడు ఈజీ ఆర్బిటాల్స్ T2G ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈజీ ఆర్బిటాల్స్ ఏమో అలాంగ్ ద యాక్సిస్, T2G ఆర్బిటాల్స్ ఏమో ఇన్ బిట్వీన్ ద యాక్సిస్ అప్రోచ్ అవుతాయి. అర్థమైందా? సో ఎన్ని లైగెండ్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6 లైగెండ్స్ ఉన్నాయి. సో మెటల్కి లైగెండ్ అప్రోచ్ అవ్వడం వల్లే కదా మెటల్ లైగెండ్ బాండ్ ఫామ్ అయ్యేది, అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ అయ్యేది. సో ఈ లైగెండ్స్ అనేది మెటల్ని ఎలా అప్రోచ్ అవుతుందంటే ఈజీ ఆర్బిటాల్స్ T2G ఆర్బిటాల్స్ స్ప్లిట్ అవుతాయి కదా, ఈజీ ఆర్బిటాల్స్ ఏమో అలాంగ్ ద యాక్సిస్ అప్రోచ్ అవుతాయి, అదే T2G ఆర్బిటాల్స్ ఏమో ఇన్ బిట్వీన్ ద యాక్సిస్ అప్రోచ్ అవుతాయి. అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఈజీ అనేది ఫీల్డ్ కంపేర్ టు T2G, then it will go high level and T2G go low level. It is stabilized by 0.4 units every T2G electron and easy electron is stabilized by 0.6, destabilized by 0.6 units. ఇది ఆక్టాహెడ్రల్కి వస్తుంది, ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్ టోటల్. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ లిజనింగ్ మై వీడియో యూ విల్ గెట్ ఎనీ డౌట్ ఇమ్మీడియట్లీ కాల్ మీ. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్ మై క్లాస్.